ओडिशा तकरे आपणको स्वागत। चलतु जानिबा देश विदेशर बड़ खबर गुड़िक। ता पूर्व आपण मानकु गोटे छोटिया अनुरोध, वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। वीडियो भल लगिले वीडियो को गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। 28 रे बंगोपसागर रे लघुचाप संभावना। राज्य में जारी रही कालबैशाखी वर्षा। आज बढ़ कालबैशाखी वर्षार प्रभाव फल अधिकांश स्थान में बिजुली घड़घड़ी सांगक वर्षा हेब। ट्विन सिटी कटक और भुवनेश्वर रे रियल फिल बा प्रकृत अनुभूत तापमात्रा 50 डिग्री पाखापाखि रही। पश्चिम ओडिशा को छाड़ी राज्यर बाकी स्थान में ताती अपेक्षाकृत कम रही पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करा जायछि। जेपरिक पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम और गजपति रे प्रबल गरम अनुभूत हेब। तेबे मे मास शेष बेलू उत्तर बंगोपसागर उपर एक लघुचाप सृष्टि हो पारे। दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आगेवा सहित एक प्रभाव रे केंद्रीय और उत्तर बंगोपसागर रे एक घूर्णिबलय सृष्टि हो पारे। संभवतः 28 और 29 तारीख बेलू यह एक घूर्णीभूत हो लघुचाप सृष्टि होवार संभावना रही। परवर्ती खबर, मैट्रिक सप्लीमेंटरी परीक्षा पर आरंभ है फॉर्म पूरण। मैट्रिक परीक्षा रे फेल होइतबा छात्र छात्री, एमपी होइतबा छात्र छात्री एवं परीक्षा रे अनुपस्थित रहितबा छात्र छात्री बोर्ड पक्षर एक सुजोग दिया जाउछि। तेबे मे 26 तारीख जाए फॉर्म पूरण करि परिबे छात्र छात्री। रेगुलर परी सप्लीमेंटरी परीक्षा देबाकू इच्छुक थिबा छात्र छात्री माने प्रधान शिक्षक जरिए फॉर्म पूरण करि परिबे। 420 टंका दे देबाकू पड़िहेबो। सेहिपरि सूचना मुताबक राज्यर 3029 परीक्षा केन्द्र चलित थर 5 लक्ष अधिक छात्र छात्री परीक्षा देथिले। प्रश्नपत्र लीक और कॉपी रखिबाकू बोर्ड पक्षर प्रथम थर पय प्रश्नपत्र रहिथिबा कैलेंडर कोड 600 परीक्षा केन्द्र सीधासलख लाइव स्ट्रीम होउतिला। परवर्ती खबर, सरकारक बड़ घोषणा। कृषि ओवरसियर मानक मासिक गस्त भत्ता 450 टंका 1500 टंका को वृद्धि पाइछि। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी प्रस्ताव को अनुमोदन देइछंती। सूचना योग्य जे कृषि ओवरसियर मानकू अति कम रे 20 दिन गस्त करने पड़ी थाए। पूर्व से मासिक गस्त भत्ता 300 टंका थिबा बेले 2023 रे 450 टंका वृद्धि करा जायथिला। तेबे यहाँ पर समान स्तर रे थिबा अधिकांश पदवी गुड़िकर मासिक गस्त भत्ता वृद्धि पाइथिबा बेले कृषि ओवरसियर मानक भत्ता बढ़ी नथिला। मुख्यमंत्री को एही निष्पत्ति द्वारा कृषि ओवरसियर माने नियमित भाव गस्त करने प्रोत्साहित हेबे। सूचना योग्य जे राज्य में समुदाय 1567 कृषि ओवरसियर पदवी थिबा बेले वर्तमान 1257 जन कार्यरत अछंती। परवर्ती खबर, आसंता मासरे ओडिशा आसीपारंती प्रधानमंत्री मोदी। वर्षकर मोहन सरकार को करिवे उत्साह। आसंता मास ओडिशा रे बीजेपी सरकार एक वर्ष पूर्ति उपलक्षे आयोजित कार्यक्रम रे जोग देई पारंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एनी पीएमओ सह मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जोग देबार थिबा सूचना मिलिछि। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी यह प्रकाश करुछंती। से आहुरी मध्ये कहिछंती ओडिशा रे बीजेपी सरकार गठन हेबार 11 मासरे अधिकांश प्रतिश्रुति पूरण होईछि। एणु एक वर्ष पूर्ति उपलक्षे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जोग देवा आमर इच्छा। परवर्ती खबर, पहलगाम आक्रमण को निंदा। भारत रे कार्यानुष्ठान को अफगानिस्तान रो समर्थन। पाकिस्तान से उत्तेजना मध्य भारत सपक्ष रे बढ़ुछि मुस्लिम राष्ट्र रो समर्थन। पहलगाम घटना रे भारत रो समर्थन करिथिबारु अफगानिस्तान को धन्यवाद जणाइला भारत। तालिबान वैदेशिक मंत्री अमीर खान मुस्तकीଙ୍କ सह कथा होइचंती भारतर वैदेशिक मंत्री एस जयशंकर। तेबे यह हेउची भारत और तालिबान मध्य प्रथम मंत्री स्तरीय आलोचना। पहलगाम आक्रमण को अफगानिस्तान निंदा करने सह भारतर आतंकवाद विरोध कार्यानुष्ठान को समर्थन जणाइथिला। ऑपरेशन सिंदूर समय रे भारत और पाकिस्तान मध्य संपर्क खराब करने को गुजब सृष्टि करथिला पाकिस्तान। भारतर एक मिसाइल अफगानिस्तान रे पड़िथिबा नै गुजब सृष्टि होइथिला, जहाकू अफगानिस्तान पक्षर खंडन करा जायथिला। तेबे दुई देश मध्य व्यावसायिक संपर्क वृद्धि नहीं मध्य वैदेशिक मंत्री मानक मध्य आलोचना जना पड़ी। परवर्ती खबर, शक्तिशाली हेब भारतीय सेना। प्रतिरक्षा बजेट रे 50,000 कोटी टंका वृद्धि करिवे मोदी सरकार। भारतर सफल सामरिक अभियान ऑपरेशन सिंदूर पर देशर प्रतिरक्षा बजेट रे 50,000 कोटी टंकार वृद्धि होई पारे बोली सरकार सूत्र उद्ध करी रिपोर्ट प्रकाश करिसंती। एही अतिरिक्त अर्थ सप्लीमेंटरी बजेट माध्यम रे आसीबो, जहाँ प्रतिरक्षा क्षेत्र पई मोट 7 लाख कोटी टंका अतिक्रम करा जिवो। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण फेब्रुआरी 1 रे प्रतिरक्षा क्षेत्र पई 6.81 लाख कोटी टंका आवंटन घोषणा करथिले, जहाँ 2024-25 रे 6.22 लाख कोटी टंका तुलना रे 9.2 अधिक थिला।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସଫଳତା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଦାବି ଉଠିଛି। ଅତିରିକ୍ତ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ଗୋଲାବାରୁଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଯେପରିକି ଆକାଶ, ବ୍ରହ୍ମୋସ ଏବଂ D4&D ଡ୍ରୋନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଭାରତ ଆସିଲା ଇରାକ ଜାହାଜ, କଡ଼ା ଅକ୍ସନ ନେଲା ଭାରତ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 3 ଦିନରେ ସେନା ଅନେକ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତ ଇରାକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜରେ ଥିବା ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନିଜ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲା ଭାରତ। ଏହି ମାଲବାହୀ ଜାହାଜରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ସିରିଆର କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଇରାକୀ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ କର୍ଣ୍ଣାଟକର କରୱାର ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ଇରାକର ଅଲ୍ ଜୁବୈରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜାହାଜର 2 ଜଣ ସିନିୟର ଏବଂ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସେଠାରେ 15 ଜଣ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ଜାହାଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କରୱାର ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ରେ ରହିବେ 2 କିନ୍ନର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ ଓ 2 ଜଣ କିନ୍ନରଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ। ଉକ୍ତ ବୋର୍ଡର ଅବଧି 3 ବର୍ଷ ରହିଥିବା ବେଳେ ବୋର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। କିନ୍ନରଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି, ଗୃହ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଯୋଜନାକୁ ବୋର୍ଡ ଦେଖିବ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ମାନବିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୟା ସହରରେ ନୂଆ ନାମ ହେଲା ଗୟା ଜି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ ବିହାର ସରକାର। ବିହାର କ୍ୟାବିନେଟ ଗୟା ସହରରେ ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହାର ନାମ ଗୟା ଜି ରଖିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ଶୁକ୍ରବାର ମୋଟ 69ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମଞ୍ଜି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଗୟାକୁ ଗୟା ଜି ବୋଲି କହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଚାଲିବ କୃଷି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କୃଷି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କାଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାପରେ ଚିପିଲିମା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ 10,50,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ କୃଷି ବିଶ୍ୱସ୍ପ ନିର୍ମନିହିତ ହୀରାକୁଦ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 28ରୁ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ହେବ ମରାମତି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 28ରୁ ଜୁଲାଇ 6 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭଗୃହ ଓ ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କରାଯିବ। ଶୁକ୍ରବାର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର, ଗର୍ଭଗୃହ, ଜଗମୋହନ ଓ ନାଟମଣ୍ଡପ ମରାମତିକୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଭିତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଚଟାଣ କାମ ବାକି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱାମୀ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା 58ତମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଜଗତଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସମ୍ମାନଜନକ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ରାମଭଦ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 58ତମ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଜ୍ଞାନପୀଠ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ପ୍ରକୃତିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାରଣ ମୋର ଜ୍ଞାନର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାରତ 600ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଖସାଇଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଓ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବହାର କରି 600ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖସାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମେ 8ରୁ 9 ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ 300ରୁ 400 ଡ୍ରୋନ୍ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଯଥା ଜୈସାଲମେର, ରାଜୌର, ଜମ୍ମୁ ଓ ଶ୍ରୀନଗର, ବଠିଣ୍ଡା, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପାଠାନକୋଟ ଆଦି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା ଡ୍ରୋନ୍। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର S-400 ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମିସାଇଲ ସିଷ୍ଟମ, ବରାକ 8 ମିସାଇଲ, ଆକାଶ ସର୍ଫେସ୍ 2 ଏୟାର ମିସାଇଲ ଏବଂ DRDO ଆଣ୍ଟି ଜୋନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ସେକ୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ସେନା L-70 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଗଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବହନକାରୀ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖସାଇଥିଲା। ଜୈସାଲମେରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ବିଫଳ ହେବା ସମୟରେ ଆକାଶରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଲୋକ ଚମକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଭାରତୀୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ଅନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆକାଶ ଏହାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ଯାହା DRDO ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଡ୍ରୋନ୍, ବିମାନ ଏବଂ କ୍ରୁଜ୍ ମିସାଇଲ୍ ଜାତୀୟ ବାୟୁ ଆକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଏହା ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟ ରେଞ୍ଜ 25ରୁ 30 କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟାଧୁନିକ ସହ ଆଲୋଚନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆସୋସିଏସନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ନବୀନ ଜିନ୍ଦଲଙ୍କ ସହ ଇସ୍ପାତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିନିଧି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାର ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। 2036 ସୁଦ୍ଧା ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ଓ 2047 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତର ଗ୍ରୋଥ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଥିରେ ଖଣି ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସୁବିଧାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପରିମାଣ ବାର୍ଷିକ 165 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ରହିଛି। 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ପରିମାଣ 500 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଦେଶରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଷ୍ଟିଲ୍ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଯେପରିକି ସୁବିଧାରେ ଲୁହାପଥର ମିଳିବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ବୈଠକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 30ଟି ଲୁହାପଥର ଖଣି ନିଲାମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗର ଶାସନ ସଚିବମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।